पवित्र पुण्यवंत ईश्वर नाम अभिनंदन और समस्त भौणी मान प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्ते निश्चय जानूचु जे प्रति वर्ष एही हृदय विदारक दिन गुड़ी को एक मनोनीत वंश मनोनीत जाति भावरे पालन करि आसुछु। वर्षर एही सप्ताहटी आमको जागृत और सचेतनतार शिक्षा प्रदान करी एही दिन गुड़िक आमर नित्य नैमित्तिक कार्य प्रणाली रे भरी रही अन्याय अधर्म पाप इत्यादि हिसाब आकलन करिथाए। मनुष्यर से ही पाप अधर्म ताहाकू निम्नगामी करथाए। अन्यान्य प्राणी मानक मध्य मनुष्य हेउची श्रेष्ठ प्राणी। परमेश्वर निज हस्त द्वारा निजर रूप दे मनुष्य को गढ़ी ता मध्य भल और मंदर विचार को रोपण करिसंती। उत्तमता पाई अनंत जीवन विधान थिबा बेले कुशित विषय मनुष्य को अंधकारमय असह्य पाप जंत्रणा रे कबलित करे। सेही पापरु मुक्ति पाइबा उद्देश्य रे मनुष्य विभिन्न प्रकार साधना उपाय अवलंबन करे। मात्र से जेते बेले ज्ञात हुए जे तार पाप धर्म अन्याय अत्याचार मिथ्या सठता अविश्वास सकाशे केही जने निजर जीवन को उत्सर्ग बलिदान करी तार पापरु ताकू उद्धार करिसंती। सेते बेले से ख्रीष्ट जीशुंक शरणापन्न होई ताहांक विषय ज्ञान आहरण करे और ताहांक आदर्श रे अनुप्राणित होइताए। वर्तमान आमे आमानक पाप क्षमार गूढ़ रहस्य विषय रे आंशिक आलोचना करी निज निजर स्थान तही मध्य केउठी ताहा जानिबा अनुभव करिबा। प्रभु जीशु आमर पाप कलुष बहन करी आमको स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा निमंते सु अवसर प्रदान कले। सेही त्राणकर्ता आम मानक पई निष्ठुर स्वार्थवादी अन्यायी दुराचारी शत्रु मानक कबलित होई अनेक जंत्रणार शिकार हेले। असह्य दुख जहाँकि साधारण मनुष्य पक्षरे सहिबा दुष्कर अटे। जीशुଙ୍କୁ शत्रु माने विद्रूप करी अपमानित करी मृत्युर गह्वर निकटକୁ टाणी नेले। नळा द्वारा तांको मस्तकरे आघात कले। करोड़ा प्रहार रे तांको कण कलेबर रक्त रंजित हैला। जो मस्तकरे अमाप ज्ञान बुद्धि विवेक दया क्षमा सत्य शांति आदर सम्मान प्रेम आदि उत्तमतारे अन्य प्रति विगलित हेउथिला। सेही परी एक अमृतमय मस्तकरे कंटार मुकुट पिंधाई देले। एते सबु निर्दय व्यवहार असह्य जंत्रणा पाइबा सत्वे प्रभु जीशु अभिशाप बदल रे क्षमार आचरण को करुणार आचरण को प्राधान्यता देइछंती। स्वार्थवादी अत्याचारी मानक कर्म सकल तांकु मर्माहत करिछि। मंगलमय जीशु निज शरीर निज ज्ञाति कुटुंब निजर शिष्य तथा अन्य कौनसी विषय तांकु चिंताग्रस्त करबाकू सक्षम होई पारि नाही। मात्र विनष्ट चरित्रधारी मानक पई तांको हृदय सबु बेले उद्वेलित हेउतिला। तेणु तांको पवित्र वाक्य रे लिखित अछि। आमे प्रथम बाणी विषयटा टिके आलोचना करिबा। तीतः ए माने कोन करू अछंती जानंती नाही ए मानकू क्षमा कर। आउ आमे प्रथम रे देखिला से सबु प्रभुंकर सबु दुख कष्ट विषय एबे द्वितीय रे आमे तीतः ए माने कोन करू अछंती जानंती नाही ए मानकू क्षमा कर ए विषय रे टिके देखिबा। जीशुंकर एही छोट वाक्य को आमे हृदयंगम करिबा पई चेष्टा करिबा। एथिरे अंतर्निहित थिबा ज्ञान आचरण आदर्श आम भविष्यत जीवन को स्वर्गीय आनंद रे पूर्ण करिबो।
ଆମେ ଏବେ ନମ୍ରତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଦାତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନମ୍ର। ନମ୍ର ଆଚରଣ ଯାହା ପିତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ପରିତୃପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପିତା ଶବ୍ଦ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ସନ୍ତାନର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ଅକ୍ଷର ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସନ୍ତାନକୁ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭରା କାମନାକୁ ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର ହୋଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ପିତଃ ଡାକରେ ଅନୁନୟ, ବିନୟ, ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅନୁମେୟ। ଆମେ ଏବେ ବାଧ୍ୟତା ଟିକେ ଦେଖିବା। ବାଧ୍ୟତା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶକୁ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପିତୃଭକ୍ତ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଶାନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସୁଧୀର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଧୀର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତଧାର ବହି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହସ୍ତପାଦ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଚ୍ଛାର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମନେ କରୁନଥିଲେ, ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁନଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପିତ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ମାନସ ପଟଳକୁ ଆସିଥାଏ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତା ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୌବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ସେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନର କାମନା ହୃଦୟରେ ବୋହି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୀଶୁ ନିଜର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନମ୍ର ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଆମେ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ପାପରୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ।
ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ରହିଥିଲା ପୁତ୍ରତ୍ୱର ମହାନ ଗୁଣ ଗୁଡିକ। ଆଉ ସେଇ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ଅନ୍ୟତମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ନାନା ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବା, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅପମାନିତ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିବା, ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା, କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିବା, ମସ୍ତକ ତଥା ହସ୍ତ ଓ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅମାନୁଷିକ କଠୋର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ମଥା ନତ କରି ସହ୍ୟ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନକୁ ନୀରବରେ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଉଦାରତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦାରତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟତଃ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦାରତା। ସେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଅପମାନ ଓ ନିନ୍ଦାକୁ ବେଖାତିର କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଅନ୍ୟର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦାରତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ ଦୟାଶୀଳତା ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାଶୀଳତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା, କରୁଣା, ସ୍ନେହ, ମମତା ସବୁ କିଛି ଭରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟା ଅସୀମ ଅଟେ। ଦରିଦ୍ର, ଦିନହୀନ, ଅସହାୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା, ଯିଏକି ଆମର ଯୀଶୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଯିହୁଦା ସକାଶେ ସେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଥା ପାତି ସହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯୀଶୁ ଯିହୁଦାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପିତର 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଦୟାବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅଯାଚିତ ଦୟା ପାଇଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କଲେ, ମାତ୍ର ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଦୟା ଗୁଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତା ଗୁଣ ଆଜିକୁ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ପଢିବା, ତେବେ ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସରିବ ନାହିଁ। ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହିତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ
ଅତିବାହିତ କରିବା ସମସ୍ତ ଜଗତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ। କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ, ଭୁଲି ମୁଁ ଯାଇଛି, ମଜି ଯାଇଛି, ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ମଜି ମୁଁ ଯାଇଛି, ତୁମ କୃପା ତୁମ ସ୍ନେହ ଯୀଶୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ, ଜଗତ ପାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭୁଲି ମୁଁ ଯାଇଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ, ଭୁଲି ମୁଁ ଯାଇଛି, ପାପର ଏ ସଂସାରେ ରହି ମୁଁ ଯେ ପାପରେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସଦା ମନ ଦେଇଛି, ପାପର ଏ ସଂସାରେ ରହି ମୁଁ ଯେ ପାପରେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସଦା ମନ ଦେଇଛି, ଧନର ପ୍ରଲୋଭନେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରେ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମନ୍ଦ କର୍ମ ଲାଲସାରେ ଯାଇଛି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରେ, ଜଗତ ପାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ପାପ ମୁଁ କରିଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ, ଭୁଲି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ମୋହର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ତୁମର, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଅଛି, ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ମୋହର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ତୁମର, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଅଛି, ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂନ ମନେ ଆସିଛି ହେ ଚରଣେ, ତୁଚ୍ଛ କରିବନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅନୁତାପ ହୃଦୟରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରେ, ଅନୁତାପ ଜଗତ ପାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ।